Airline. Waiting for the final 2 or 3 to load forward. Dolkong is still out the back. Thunder Snow to load. Coming along is Pavel. Pavel goes up into position. So we're almost set to go. Now moving into its stall is Gronkowski. And Thunder Snow's drawn wide. We're almost set. Ready to go. Gates are back. They're racing in the Dubai World Cup. North America flew out, went straight to the front. Second, Gronkowski. Thunder Snow wants the front. Capizano holding up over on the inside. New Trails was next. Audible, followed by Axelrod, then Yoshida. Dolkong was up on the outside. Tillings off to Pavel, who'll be third from last with Seeking the Soul. And Gunnavera from the inside pole went right back to the rear. North America, the leader over Thunder Snow as they leave the straight. Capizano needs a little bit more room over on the fence. It's reefing and tearing against the rider. Up on the outside is Gronkowski as they go to the back from New Trails. Then came Audible. A length away in the field is Dolkong. Just ahead of Dolkong in actual fact was Axelrod. Audible's back on the fence. Then came Pavel, Yoshida, Seeking the Soul, and Gunnavera sees them all. Down the back, 28.68 was the first 400 metres. North America is the front runner. Moving up on the outside to tackle it now is Gronkowski. Thunder Snow is between horses as they're about to turn off the back. Capizano down on the rails ahead of New Trails. Tillings away in the field, then to Axelrod feeling the pinch. Pavel takes off. Yoshida was next of all. Then Audible, Seeking the Soul. About to make a long run from the back with Gunnavera, and Dolkong's back at the rear. Top of the straight, and Gronkowski is pouring on the pressure to North America, still travelling okay. Thunder Snow is sweating on them. 3 lengths away then to Pavel around the outside of next of all then New Trails. They were followed by Capizano, but Gronkowski went to the lead. Thunder Snow out in the middle. North America down on the fence. Pavel from a long way back. Gronkowski the front runner, 250 metres to go. Thunder Snow on the outside, levelling up. Down the outside, Gunnavera and Pavel. Thunder Snow going after Gronkowski. Thunder Snow reaches the front. Gronkowski fights hard. Thunder Snow, Gronkowski. Thunder Snow on the outside. Nose in front. It's double Thunder. 네, 토요일에요. 두바이 월드컵 돌콩이 출전했는데 작년 디펜딩 챔피언 썬더 스노우가 우승을 하고요. 돌콩은 아쉬운 11위를 했습니다. 한국 경마 현실에서 참 열심히 잘 뛰었습니다. 경주 속도 흐름이 한국 경마보다는 한 5초 정도 빠른데 더 잘 뛸 수가 없죠. 그리고 뭐 처음부터 너무 무리하지 않았냐 이렇게 말씀들도 하시는데 한번 해봐야죠. 뭐 이런 경주 경험도 해보고 맨날 뭐 능력 안 된다고 뒤에서 잡고 있다가 한두 명 더 이기는 거 별 의미 없다고 보고요. 이 경주 우승마가 2분 3초대에 들어왔는데요. 이게 잘 이해가 안 가실 수도 있는데 1800m로 환산해보면 1분 49초, 50초 그 정도로 빠르다고 보시면 돼요. 우리나라 뭐 1군마들 54초, 5초 정도 우승을 하니까요. 우승마 그 썬더 스노우가 작년에 디펜딩 챔피언인데 최근에 조금 주춤했는데요. 역시 저력 있죠. 그리고 홈그라운드 이점도 있었고요. 마사에서는 지난번에 썬더 스노우랑 돌콩이 별 차이가 없었다고 대대적인 뭐 홍보를 했는데 그때 썬더 스노우는 사실 연습 주행한 거고요. 역시 좋은 말 참 대단하다고 봅니다. 이 목차가 상금이 50억이 넘게 차이가 나요. 1등, 2등 차이가. 야, 이 목차 참 2등 마주 입장에서는 좀 아쉬웠겠죠. 2016년에도 석세스 스토리가 캘리포니아 크롬하고 별 차이 없이 3등 했다고 막 난리였잖아요. 기념도 하고. 근데 캘리포니아 크롬도 그 경주 연습주행식으로 탔고요. 결국 2016년 두바이 월드컵 결승에서 캘리포니아 크롬이 우승을 했잖아요. 자, 이 경주에서 제가 좀 재밌게 본 말이 하나 있는데요. 일본말 뒤쪽 맨 뒤에 있던 코노베라예요. 돌콩이 좀 몰고 나갔는데 코노베라는 맨 뒤에서 Then came Pavel, Yoshida, Seeking the Soul, and Gunnavera sees them all. Down the back, 28.
여기 맨 뒤에서 전개를 했거든요. 1번 건호베라. 그렇죠. 외곽 칩으로 날라오죠. 이 말이 3등을 했습니다. 3등을 했는데 왜 재밌게 봤냐면 스토리가 좀 있는 말이에요. 건호베라가 다이얼드인 자마인데요. 이게 브리더스컵 클래식에서 2등을 하고 우승했던 썬더 스노우도 이겼어요. 근데 이게 경매가가 2천만원이 안 됩니다. 2천만원이 안 되는데 마주들이 로망인 것 같아요. 이렇게 말을 싸게 샀는데 이렇게 잘 뛰다니. 수둑 상금이요. 상금이 50억이 넘었습니다. 그리고 이 경주에서 우리가 조금 즐길 수 있는 거 한 가지 한번 생각을 해볼게요. 아나운서 멘트인데요. 이 아나운서, 외국 경마에서 아나운서들은 말 번호를 얘기하지 않죠. 말 이름을 중점적으로 이야기를 하거든요. 그러니까 모두 이 경주의 중심은 경주마한테 딱 맞춰져 있어요. 이게 이 모습이 좀 다르거든요. 한번 들어볼까요? Down the outside, Gunavera and Pavola. Thunder Snow going after Gronkowski. Thunder Snow reaches the front. Gronkowski fights hard. Thunder Snow, Gronkowski. Thunder Snow on the outside. Nose in front is double Thunder. 이게 경마가 어떻게 운영되는지를 잘 보여주는 모습인데 우리나라처럼 경마가 경마 팬들의 그 베팅 자금으로 이렇게 운영이 되면 결국은 맞추고 못 맞추고 이거를 돈을 쓰는 사람들한테 친절하게 설명을 해주려면 번호를 자꾸 막 얘기를 해줘야 되거든요. 그래야지 그 베팅하는 사람들이 아 이거 친절하다 뭐 이런 인상을 주니까. 마장에서 자주 보는 어떤 분이 와가지고 얘기를 하시더라고요. 그 3번 있잖아. 그 내가 적어 왔는데 뭐 때문에 못 샀어. 근데 배당 터져갖고 아 미치겠다 막 그러는데 그 8번, 3번, 12번 들어온 경주 있잖아. 그러니까 예? 무슨 경주 말씀하시는 거예요? 아 마장에 맨날 오면서 그걸 몰라. 그 200배 터진 거 있잖아. 8번, 3번, 12번. 그냥 이런 말씀하시면 좀 답답해요. 제가 200배 터진 경주 본인이 배팅해서 못 맞춘 경주 3번 말이 뭔지 어떻게 합니까? 말 번호로 얘기하면 답답하죠. 무슨 말이 어떻게 뛰었는데 그 말이 배당 터졌어. 막 근데 내가 봤어. 이런 얘기라도 하시면 제가 이렇게 호응을 할 건데 그냥 답답합니다. 예. 토요일 경주는 이렇게 두바이 월드컵은 많은 경마 팬들의 관심, 돌콩이 안 뛰었으면 관심이 별로 없었겠지만 이번에는 관심이 이렇게 집중되고 끝났습니다. 그리고 토요일에 제가 일요일, 토요일 뭐 쭉 보다가 무슨 경주를 하면 경마하는데 도움이 좀 될 수 있을까 고민을 하고 복기를 많이 해봤는데요. 일단 하나 살펴볼 말이 있는데 일요일 6경주 우승한 위너 브라운 김동수 기수가 탄 말인데요. 이 말 한번 같이 보실까요? 경주 경주거리 1300m 혼합 4등급 6경주 출발했습니다. 3번 패션 11번 위너 브라운인데 뭐 경주 내용 이런 부분을 설명드리려는 것은 아니고 김동수 기수가 외곽 게이트에서 앞선 강공을 해서 잘 탔습니다. 김동수 기수 말 부드럽게 많이 타죠. 가끔 너무 부드럽게 탄다고 원망 듣기도 한데 말 가는 대로 이렇게 잘 탔는데요. 300m 정도 지점에서 보면 김동수 기수 모자 커버 11번 하얀색 이게 떨어져요. 지나가다가 여기서 툭 떨어지죠. 그리고 나서 저거 뭐야 했는데 조금 지나다 보니까 그 마스크 있잖아요. 흙 튀는 거 방지하려는 마스크가 하나 떨어져요. 이렇게 두 개가 떨어지는데 이제 뭐 마장에서도 그랬고 뭐 경마 사이트에서도 이거 뭐 안장 패드 떨어진 거 아니냐 뭐 그런 얘기를 하시면서 억지로 막 주장을 하시는 분들이 있더라고요. 근데 그런 분들 답답한 게요. 하마대를 한 번이라도 가봤으면 그런 얘기를 못하죠. 그러니까 경마를 그렇게 즐기시면서 하마대에서 기수들이 어떤 모습인가를 한 번도 본 적이 없어요. 그러니까 그런 얘기를 하시는 거거든요. 경주가 끝나면 기수가 안장
패드를 같이 가지고 후 검량을 합니다. 정 검량에 몇 킬로, 후 검량 몇 킬로 경주 끝나고 거기서 500km 이상의 차이가 나면 얘들이 기수들이 징계를 먹죠. 뭐 과태료도 내고 여러 번 되면 기승정지도 먹고 만약에 안장 패드가 떨어졌다면 실격이 될 수 있는 정도로 심각한 상황이 되는 거예요. 그러니까 마사회 재결팀이라든가 뭐 운영하는 데에서 이런 부분은 엄청나게 중요한 부분으로 여기는 거죠. 그래서 이게 안장이 만약에 지난번에 바뀌어서 1등마가 취소되고 실격되고 다시 배팅 금액 돌려주고 뭐 그런 난리 난 적도 있었잖아요. 그런 것처럼 이런 부분은 만약에 그렇게 주장하시는 분들처럼 그런 상황이 벌어졌다 그러면 이미 처리가 됐고 바로바로 이렇게 알려주면서 문제가 있었다는 걸 공지했을 거예요. 자, 그 정도로 이렇게 사람들을 속이는 게 아니에요. 경마가 그렇게. 아무튼 그런 부분은 이렇게 아시고 계시면 그런 얼토당토 않는 소리에 이렇게 휩쓸리지 않겠다고 생각이 들고요. 이번 주 쭉 보면서 어떤 경주를 한번 봐볼까 이런 생각들을 하다가 제가 경마 예상 방송이나 뭐 이런 방송들을 많이 보는데요. 그 방송들을 보면서 느끼는 게 있는데 레이팅 이야기를 많이 말씀들을 많이 하시더라고요. 레이팅 때문에 뭐 승부가 있고 없고 뭐 이런 얘기를 하는데 경마 팬들이 그걸 참고하실 때 과연 레이팅이 뭔데 이런 생각을 하실 수 있거든요. 그리고 과연 그렇게 주장하시는 분들이 레이팅을 정말로 완벽하게 이해하고 그걸 주장을 할까 아니면 본인의 주장에 근거를 갖다 붙이기 위한 걸까. 사실 경마판에도 가짜뉴스가 많거든요. 그런 거를 취사 선택을 하기 위해서 우리가 좀 알고 갈 부분들이 있잖아요. 그래서 뭐 이 방송 들으시는 분들 경마 잘하시고 이해도가 높으시고 특히 우리 카페에 있는 분들은 다 많이들 아시는 부분인데 그래도 혹시 모르시는 분들 위해서 경마 룰, 레이팅 시스템 뭐 이런 거 이번엔 좀 제대로 알고 이렇게 어느 부분을 참고해야 되고 어느 부분은 참고할 필요가 없고 이런 부분들을 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아서 제가 이번 주는 레이팅 시스템이나 뭐 별정 경주에 대한 그런 얘기를 조금 하고 넘어가겠습니다. 이 별정 경주는 일단 A, B, C형이 있는데요. 잠깐 같이 볼까요? 네. 별정 경주는 6등급에서만 실시된다고 보시면 되고요. 그 다음에 대상 경주에서 나오면 이렇게 뭐 57, 57, 57 막 이렇게 하잖아요. 뭐 암말 경주는 암말은 뭐 2kg를 빼준다 뭐 이런 거 그런 것처럼 별정 A형은 성별, 연령별의 차등이 있어요. 그러니까 뭐 3살이면 전부 같은 부중, 4살이면 다 같은 부중 이런 식으로 암말은 2kg를 빼주고 뭐 이런 부분 이게 별정 A형 경주고요. 별정 B형은 레이팅을 실시해야지 별정 B형 경주가 돼요. 그러니까 별정 B형은 6등급에서는 할 수가 없죠. 1등급에서 5등급까지만 하는데 레이팅 구간을 정해놓고 같은 부중을 줘요. 레이팅 77하고 80은 57로 같은 부중을 주는데 원래 레이팅 시스템이라면 80은 57kg, 레이팅 1점당 0.5kg가 빠지니까 77이면 55.5kg잖아요. 근데 레이팅 77부터 80은 57을 같이 줘버려요. 그러니까 별정 B형은 레이팅 80인 말이 77인 말보다 부중을 더 받지 않죠. 그러니까 오히려 레이팅 높은 말이 더 유리한 거죠. 레이팅 원래 시스템이었으면 1.5kg가 더 받을 수 있는데 같은 부중을 줘버리니까. 자, 요 경주는 6등급에서는 실시하지 않는다. 이렇게 보시고 이제 C형이 있는데요. C형은 A형에서 그 중에 부담 중량을 더 주는 거예요. 근데 이게
그러니까 C형은 뭐냐면 6등급에서만 실시하는데 6등급 말이 1등을 하면 5등급으로 승급을 하잖아요. 근데 2등, 3등을 한 말은 승급을 하지 않아요, 일단. 그쵸? 근데 2등 상급을 해서 상금을 먹었던 말하고 상금을 못 먹은 말하고 조금 차이를 좀 주자는 거죠. 그리고 2등만 계속 10번 하면 2등 상금만 계속 먹을 수 있잖아요, 6등급에서. 그쵸? 그러니까 그런 차이를 주기 위해서 2등 2번 하면 5등급으로 올라간다. 뭐 3등 3번 하면 5등급으로 올라간다. 이게 예전에 있던 승군착순 제도 그걸 남겨놓은 건데, 이제 부담 중량의 부분에 대해서는 예를 들어서 2등 한 번 했으면 1kg, 2등 한 번, 3번 한 번 했으면 1.5kg, 3등을 한 번 했으면 0.5kg 이런 식으로. 아까 56kg에서 3등 한 번 한 적이 있으면 56.5kg 뭐 이런 식으로 별정 A에서 부담 중량을 차이를 주는 거예요. 이게 그러니까 어차피 대상 경주는 크게 신경 쓸 게 없고 별정 경주가 6등급 하위군마 경주에서 이런 차이가 있는데 이런 것만 있다 이렇게 보시면 되고, 아 이거 뭐 계산하고 뭐 복잡하다 이렇게 생각할 필요가 없는 게, 매번 이렇게 4월 경주 계획표 제가 카페에다 매월 초에 올려드리는데, 여기 보면 6등급 경주들이 이렇게 있잖아요. 6등급 경주들. 거기 보면 밑에 별정 A 3살 순말은 56 이렇게 나오고요. 별정 C 3살은 55. 근데 여기는 56을 주는데 55를 주는 건 별정 C형이니까 2등 한 말은 여기에 1kg를 더 주면 56. 2등, 3등 한 번 했던 말은 1.5kg를 더 주잖아요. 그러니까 56.5kg. 앞말은 마이너스 2. 이런 식으로. 별정 경주는 이렇게 월말 계획표에 부담 중량 표시가 다 돼 있어요. 이게 그러니까 정해지고, 이게 3월 말에 뛰었던 말이 다음에 언제 뛸까 생각하다가 계획을 세울 때 4주 뒤에 4월 26일 날 이 경주에 나가야겠다. 그럼 자기가 얼마 부담 중량을 짊어질지를 이미 알고 있죠. 예, 그걸 보고 이제 조교 훈련할 때 그 부중에 맞춰서 훈련을 하고 뭐 이런 식으로 생각하시면 돼요. 별정 경주는. 별정 경주는 그렇고, 이제 레이팅 시스템에 대해서 저희가 좀 알아봐야 되는데, 레이팅 시스템이 뭔가 이거를 설명하면 따분합니다. 따분하고 지겹고. 근데 우리나라에서 지금 현재 실시하고 있는 레이팅 시스템이 어떻게 시작됐는지 이 부분 정도는 아실 필요가 있어요. 보면 레이팅 시스템이 보면 뭐 여기 보면 뭐 이렇게 나오죠. 경주마 능력을 수치화해서 1부터 140까지 주고 높은 레이팅이 나오고, 뭐 레이팅 1포인트당 0.5kg의 부담 중량을 주겠다. 뭐 이렇게 정의는 되고 있는데, 이 레이팅이 실시되기 시작한 그때를 생각해 보면요. 어느 날 갑자기 합니다. 마사 회장이 바뀌면서 뭐 여러 가지 이유가 있었는데 그 자질구레한 이야기는 너무 좀 부정적인 영향이 많이 미치니까 생략하고요. 그러니까 레이팅을 실시하는데, 레이팅을 경주마 능력으로 수치화한다고 그랬으면 어떤 데이터가 있어야 되잖아요. 그래서 너는 50점, 너는 20점, 너는 120점 이렇게 줘야 되는데, 어느 날 갑자기 하다 보니까 이 레이팅 점수를 어떻게 줘야지, 이게 그냥 상금 많은 애들 순으로 쭉 나열을 해버렸어요, 우리나라에서. 그러니까 편성이 약한 경주, 너무 느리게 뛴 경주, 뭐 이런 경주에서 운 좋게 1등, 2등 한 말이 상금을 많이 받게 되죠. 어떤 말들은 센 말들 5마리, 6마리가 같이 뛰다가 4등, 5등, 6등밖에 못했어요. 근데 그 말들은 상금을 많이 못 벌었잖아요. 근데 그런 말들이 레이팅이 낮아요. 그래서 레이팅이 높은 말이 능력이 좋은 게 아니라 어떻게 하든 상금 많은 말이 점수가 높아버렸던 거예요. 그래서 이게 경주가 실시되면서 문제가 생기는데, 레이팅이 높은 말이 능력이 좋은 말이 아니다 보니까
이겨서 승군을 못하는 거죠. 그러다 보니까 1군, 2군 말들은 뭐 어차피 이렇게 해서 상금 많은 말이 그동안 뛰었던 게 잘 뛰었던 게 있으니까 어느 정도 유지가 되는데 3, 4, 5등급에서 말들이 너무 많아지는 거예요. 그래서 경주 편성이 안 됩니다. 그렇기 때문에 마사에서 아 이거 큰일 났다 부랴부랴 또 어떻게 해야지 하면서 원래는 레이팅 구간을 원래 여기서는 보면 15점이잖아요. 15점이 한 구간이잖아요. 레이팅 그 등급별. 근데 처음에는 20점이었어요. 그러니까 정체가 많이 되는 거예요. 그래서 경주 편성이 안 돼요. 그래서 15점으로 갑자기 낮춥니다 또. 그리고 앞말을 2kg를 빼줬는데 마이너스 1.5kg로 바꿉니다. 그걸 또 바꾸고 그래서 한번 또 재조정을 해요. 레이팅을. 그래서 어느 날 내가 4등급이었는데 재조정해서 갑자기 3등급이 돼 있는 거예요. 그래서 마주들이 또 불만도 제기하고 막 그랬었던 부분이 있거든요. 뭐 아무튼 뒤죽박죽이었습니다. 근데 그 가장 큰 원인, 그 가장 큰 이유는 첫 번째로 이 레이팅 시스템을 하기 위해서 준비 과정 동안 어떤 데이터를 만들면서 쭉 실시하기 위한 과정이 있어야 되는데 그게 없었다는 거. 물론 1군, 2군에서 잠깐 하긴 했어요. 그것도 보여주기 식이라고 보고요. 그 다음에 두 번째는 우리나라 경주 말 자원이 너무 부족합니다. 그렇기 때문에 잘 뛰는 말들이 빨리빨리 승군해주고 못 뛰는 말은 없어지고 또 새로운 말들이 계속 데뷔를 하고 이렇게 돼야지 이게 원활하게 돌아가는데 있던 말들 계속 쓰니까 못 뛰어버리니까 한 군에 정체되어 있는 말들이 너무 많아버려요. 그러니까 이게 이렇게 조정할 수밖에 없는 상황이 됐고요. 그래서 지금 실시하고 있는 게 각 등급별로 이렇게 15점 차이를 두고 합니다. 그러니까 35점까지가 5등급이죠. 36점부터 50점 뭐 이런 식으로 이렇게 80점이 넘으면 81점부터 1등급이 되고 이렇게 레이팅 점수가 이렇게 차이가 이렇게 나고 이게 등급에 따라서 이렇게 바뀌는데요. 이제 레이팅이 경주마 능력을 수치화한다고 그랬잖아요. 그래서 예를 들어서 79점이다. 그럼 2등급에서 최상이잖아요. 일단 80점이 최고고 79점이다. 그럼 79점인 말이 예를 들어서 80점이 아니라 뭐 79점, 69점, 10점 차이가 나면 부담 중량이 5kg 차이가 나잖아요. 예. 그 말들의 79인 말이 당연히 잘 뛰어야 되죠. 부담 중량이 만약에 똑같다고 하면 당연히 잘 뛰어야 되는데 그렇지도 않은 게 레이팅 이 점수가 경주마 능력대로 수치화되지 않아요. 부여 방법이 도착 순위, 도착 차이, 경주 기록, 뭐 연령, 거리, 편성, 강도를 종합적으로 판단해서 결정한다고 그랬잖아요. 근데 우리나라에서는 그렇게 안 되는 부분이 많은 게 2000m를 뛰었던 말이 레이팅 80, 1200m를 뛰었던 말이 레이팅 80, 둘이 붙어 1800에서 붙어라 그러면 당연히 다르죠. 경주력이. 그러니까 종합적인 판단은 아니에요. 그게 한계가 있습니다. 한계가. 우리나라는. 그게 가장 큰 이유가 생각을 해봤는데 결국은 경주마의 숫자예요. 숫자. 경주마들이 많으면 단거리 쪽을 중점적으로 뛰는 말들, 장거리 쪽을 중점적으로 뛰는 말들이 조금 나눠지면 그 말들을 놓고 레이팅을 다시 부여할 수 있는데 1000m 뛰었다가 1700 뛰고 2000 뛰다가 1200 뛰고 막 이렇잖아요. 그러니까 정확하게 수치화 될 수가 없다는 거는 일단 생각하시는데 우리나라가 일본에서 들어왔기 때문에 승군 착순 제도가 있었잖아요. 그 제도를 지금 이제 파트 1, 파트 2 경마하는 나라들이 실시하는 레이팅 시스템으로 국제적인 그거에 맞춰서 하려고 그냥 따라가 보는데 결국은 승군 착순을 어떻게 할 건가를 고민을 하다가 이런 레이팅 점수제 영향이 들어가 버린 것 같아요. 아무래도
이제 그런 부분들은 한국 경마 현실에서 좀 어쩔 수 없다고 생각을 안 할 수가 없는데요. 이제 뭐 이런 부분들이 있는데 레이팅이 경주에서 실제 어떻게 적용이 되고 이런 부분들이 있어요. 보면 뭐 레이팅이 어떻게 증가하느냐, 어떻게 빼주느냐, 기준은 뭐냐, 그리고 소위 말하는, 쉽게 말하는 레이팅 점수가 이거라서 승부를 안 한다, 승부를 한다, 막 이런 부분. 결국은 레이팅 이 시스템을 하나, 기존에 있었던 승분착순 제도가 있으나 생각하는 건 똑같아 버려요. 그러면 안 되거든요. 예. 자, 그러면 우리가 여기서 레이팅이 실제 경주에서 어떻게 되는가 한번 봐볼까요? 일단은 레이팅을 올릴 때 기준점이 있잖아요. 기준점이 있는데 1등급 말은 1등부터 꼴등까지 중에 기준말을 정하는데 굳이 1등급은 이미 최상위이기 때문에 레이팅을 올릴 필요가 없죠. 경주력이 떨어진다면. 그러면 1등 말을 기준으로 하면 2등부터 나머지 말들은 레이팅 점수가 올라갈 필요가 없잖아요. 근데 그래서 1등급에서는 기준말을 1등에서 5등 말 중에 하나를 정합니다. 근데 1등급에서 레이팅이 올라가지 않는 말은 또 없어요. 사실 보면. 어쨌든 올려줘야 돼요. 우리나라에서는. 그리고 2등급에서 5등급은 2등부터 5등마가 기준마가 돼요. 2등부터 5등 중에 기준마가 되는데 기준마는 거의 대부분이 4등말이 기준이 되는 경우가 많습니다. 4등마가 기준이 돼서 3등, 2등, 1등 한 말을 점수를 조금씩 올려주는데 예를 들어서 4등, 2등, 4등, 3등, 2등, 1등이 목차로 들어왔다. 그러면 4등마가 기준이면 레이팅이 한 1점 정도 올라가면 되잖아요. 그게 맞죠. 능력이 비슷비슷하잖아요. 어차피 4등마가 기준이면. 근데 우리나라에서는 1등마는 무조건 플러스 5점을 해줍니다. 무조건. 자, 무조건 해줍니다. 플러스 5점을. 그러니까 목차가 나도 일단 1등만 하면 무조건 5점이 플러스가 돼요. 이런 부분은 경주마 능력이 비슷했는데 경주마 능력대로 레이팅 점수를 준다는 그런 마사의 레이팅 취지하고는 안 맞죠, 분명히. 예. 이거는 승군을 하는 말을 만들기 위해서 억지로 좀 정한 부분이에요. 예. 이런 부분들. 한번 경주에서 한번 봐볼까요, 우리가? 지난번 경주들. 아, 위너 브라운 경주 있네요. 위너 브라운 경주 아까 봤는데, 자, 보면, 위너 브라운 44잖아요. 그러면 제가 말했잖아. 4등마가 기준이 되는 경우가 맞다. 케미블루가 37점이네요. 케미블루 눌러보면 37점 그대로 있네요. 이 기준마가 된 거죠. 기준마. 케미블루가. 그렇게 되면 자 위너 브라운 경주에서 자, 그럼 알리바바 마린이 38점이었잖아요. 알리바바 마린이 39점. 그쵸? 1점 올라갔죠. 크레이지 위키는 50점. 자, 이거는 만땅 찼죠. 그러면 얘는 53점. 53점이기 때문에 외 3군으로 승군을 합니다. 3점을 받아가지고. 위너 브라운은 44잖아요. 최고 많이 주면 5점 아니, 최소가 5점이잖아요. 그럼 무조건 49점까지는 받는 거거든요. 그쵸. 근데 크레이지 위키도 2등하고 승부를 했잖아요. 그러니까 얘는 6점을 주면 50점, 7점을 주면 51점이니까 승군을 하잖아요. 5점, 6점을 줄 리가 없습니다. 그러니까 보면 54점을 줬잖아요. 54점. 10점을 줬네요. 그래서 국 3군으로 올라갔죠. 이게 4등급 경주였으니까 4등급. 예, 4등급 경주였으니까 이런 식으로 10점을 줘서 54점이 되잖아요. 이제 우리가 그런 얘기를 말씀들 하시더라고요. 지난번에 저랑 같이 봤던 뉴 레전드 경주 있잖아요. 뉴 레전드. 그 경주에서 뉴 레전드가 잘 뛴 거는 알고 그 다음에 대길로 저배당으로 팔렸던 말이
월드 넘버원이었어요. 그렇죠? 이게 해당 판을 보면 2.2배잖아요. 2.2배. 예. 근데 이 말이 입상을 실패를 했습니다. 입상을 실패를 하니까 이 말씀들을 하시는 게 월드 넘버원이 못 뛸 수도 있다는 그런 어떤 이유를 제가 몇 가지 설명을 드렸었잖아요. 부담 중량, 그 다음에 경주 속도면, 이렇게 경주가 느려지면 뒤에서 올라오기 힘들다, 쉽게. 뭐 이런 얘기들을 했는데, 레이팅이 79점입니다. 79점. 그쵸? 그러면 1군에 올라가려면 81점이 되면 1군 승군을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 월드 넘버원이 2등을 하면 2점 이상은 무조건 받는다고 생각을 하시고 얘는 승군을 안 한다. 그러려면 승부를 하면 안 된다. 그러니까 1군 승군을 하지 않기 위해서 승부를 안 해서 이 말이 안 들어온 거다. 이렇게 말씀들을 하시잖아요. 그렇죠. 이 경주 보시면 한번 봐볼까요? 자, 이 경주에서 뉴 레전드가 차이가 많이 나죠. 자, 이렇게 차이가 많이 났잖아요. 1등, 2등 이렇게 대차가 났잖아요. 그래서 보통 4등마가 기준인데 이렇게 차이가 많이 나니까 기준말을 2등으로 주는 거예요. 그럼 히든 챔프가 66점이잖아요. 자, 히든 챔프 봐볼까요? 67점. 1점 줬잖아요. 1점. 딱 1점 줬습니다. 그러면 월드 넘버원이 2등을 했어. 월드 넘버원이 기준마가 되면 80점이잖아요. 그럼 승군 안 하죠. 승군을 안 하는데 상금은 2등 상금을 먹었잖아요. 그럼 승부를 안 한다는 게 말이 안 되죠. 어차피 2등 상금을 먹고 또 2등급에서 다시 한번 뛸 수 있는데 왜 2등을 안 하고 일부러 빠지고 이렇게 하죠? 그러니까 이런 부분은 말이 안 되는 거예요. 그런 주장은. 그냥 본인들이 갖다 붙이는 거죠. 예. 또 그런 주장에 대한 또 제가 몇 가지 예를 들어볼까요? 크레이지 위키, 위너 브라운 레이팅 50점이잖아요. 그쵸? 그러면 얘가 승부를 할 이유가 없죠. 그 주장에 따르면 4등 밖으로 나와야죠. 근데 2등 했잖아요. 2등 하고 아까 보시다시피 승군했습니다. 예. 그리고 그 앞 경주 볼까요? 매직로드하고 흥복드림 미르스톰 들어온 경주. 자, 이 경주에는 그 레이팅 점수, 승군, 뭐 영향, 뭐 이런 얘기를 자꾸 하실 거면 흥복드림이 50점이면 2등을 하면 안 되죠. 50점이면 어차피 승군이에요. 3등을 해도 승군이고. 그럼 승군 5등 밖으로 빠져야죠. 흥복드림 50점이잖아요. 2등 했습니다. 열심히 타가지고 53점으로 3군으로 올라갔잖아요. 자, 미르스톰. 자, 3등으로 승군하고 싶은 사람이 어디 있습니까? 그쵸? 그러면 3등 하면 안 되죠. 이 말도, 미르스톰도. 미르스톰이 49점이니까 2점만 먹으면 승군이에요. 근데 3등을 했잖아요. 바보가 아니면 이렇게 안 하죠. 밖으로 빠지라 그러죠. 미르스톰 볼까요? 51점. 3군 승군했습니다. 자, 이렇게 보면 그런 레이팅 점수가 뭐 이렇게 승군하면 안 되는 뭐 그런 만땅찬 점수이기 때문에 승부를 하고 안 하고 이런 부분 경주에 영향이 있다는 거 그렇게 크지 않습니다. 그냥 자꾸 의심의 눈으로 불신을 가지고 보니까 그런 말들이 많이 나오고요. 이 경주가 왜 그렇게 됐는가를 찾아내지 못하고 분석을 제대로 하지 못하기 때문에 그냥 쉽게 그런 얘기로 자기 주장을 정당화시키려고 하는 말들이 많거든요. 찾아보면 뭐 아까 이거는 봤고요. 우리가 쭉 보면 그 다음 경주 클리어검 베티나 이런 경주 클리어검은 무조건 5점 이상을 받으니까 승군이죠. 36점부터니까 얘는 보면 38점에 4군이 됐죠. 예.
그렇죠? 나머지 말들은 인디언 에코가 30점에 만약에 기준마라고 하면 30점. 그렇죠? 그대로 있고 퀸 오브 캠프가 3등을 했는데 28점 올리면 1점 정도 줬네요. 29점. 막 이런 식이 돼요. 보면 이경주도 기동대장은 51점이 되면 승군인데 플러스 5는 1등은 무조건 주는 거잖아요. 그럼 1등만 하면 52부터 시작하는 거예요. 근데 5점도 잘 주지 않습니다. 승군 빨리빨리 시키려고. 자, 54점. 7점 줬잖아요. 7점. 그 다음에 에이스 켄트가 40점이죠. 에이스 켄트가 40점 그대로 있고요. 클린 플라워가 37점. 클린 플라워를 1점 줬네요. 38점. 제왕의 별이 44점. 47점 정도 올라갔을까요? 보면 46점 줬네요. 이거는 2점 올라갔네요. 2점. 에이스 켄트를 기준마로 이렇게 1점, 2점 이런 식으로 올려줬고요. 자, 이렇게 보면 일요일 경주에서 레이팅이 이런 식으로 된다. 근데 이제 이게 외국 조교사들의 인터뷰나 뭐 말에 의하면 가장 문제점이 있다고 말씀들 하시는 게 레이팅 제도는 레이팅이 점수가 얼마가 될지 예측 가능하면 안 된다고 말씀들 하시는 거예요. 그러니까 지난번에 저런 주장들이 나오는데 이 경주에서도 의심의 눈으로 보면 스트롱 캡틴이 49점입니다. 레이팅이 49점인데 3등, 2등을 하면 올라갈 가능성이 있잖아요. 그래서 5등을 했다. 이런 주장을 해도 그렇게 그걸로 반박을 해서는 안 된다는 또 이 말씀들을 하시는 게 이렇게 한국처럼 1등을 하면 5점 이상을 준다는 게 정해져 있으니까 그럴 가능성도 배제할 수 없다고 말씀들을 하세요. 그러니까 레이팅 시스템에 예측 가능성이 있으면 안 된다는 그런 우려를 주거든요. 외국 같은 경우 경주가 너무 약하고 편성이 경주가 너무 느리거나 그래서 경주 기록이 안 좋다거나 경주력이 너무 안 좋으면 1등부터 꼴등까지 레이팅 점수가 전부 깎여버립니다. 오히려. 그래서 승부를 할 그럴 능력이 아니고 더 상위군에 가서 상금을 먹을 그런 기회를 주지 않겠다고 그런 식으로 레이팅을 실시해요. 그게 맞죠? 그게 레이팅 점수는 경주마의 능력대로 수치화한다고 했으니까. 근데 우리나라 같은 경우는 아까도 제가 말씀드렸다시피 경주마 자원 부족 때문에 경주를 편성하려면 해당 군의 말 숫자가 어느 정도 있어야 돼요. 그래야지 다리 안 좋아서 휴양하는 말, 그 다음에 뭐 이번에는 어떤 이유 때문에 주기를 좀 길게 가져야 되는 말, 그런 말들 있잖아요. 채식 상태가 안 좋아서 이번에는 좀 못 뛰니까 이 말이 못 뛰면 다른 말이 또 들어가야 되고 이런 식으로 경주마 자원이 풍부하면 그런 외국처럼 맞춰서 실시할 수 있을 것 같은데 그게 안 된다는 거. 이런 부분들은 한번 어쩔 수 없는 현실이니까 이것도 이해를 해야 되는데 그래도 우리가 항상 중심을 갖고 가야 되는 건 이런 부정적인 거나 가짜 뉴스라고 해야 되나요? 이런 부분들은 스스로 걸러낼 수가 있어야 되고요. 그런 말 하는 자체가 쪽팔리다는 인식을 많은 경마 팬들이 줘야 돼요. 그런 말. 축구, 야구 볼 때 뭐 업사이드 룰 같은 거 있잖아요. 업사이드 불면 이미 경마 팬들이 알아서 업사이드다 아니다 막 소리 지르고 막 그런 거 하잖아요. 그렇다고 왜 저기서 공 못 차게 스톱 시키냐 하면서 욕하고 이러지는 않죠. 그런 말을 하면 오히려 쪽팔린 거죠. 야구의 룰도 그렇고요. 그렇죠? 아웃 됐는데 3루에서 홈으로 막 달립니다. 저거 왜 달려? 막 그러면서 욕하는 사람 없죠. 오히려 야구 팬들이 잡는 순간 빨리 달려라 하면서 응원을 하죠. 그런 것처럼 이렇게 룰 같은 부분들을 이런 시스템 부분은 우리가 정확하게 알고 가는 게 좀 좋은 것 같아요. 그래서
레이팅이 승군착순하고 뒤죽박죽 섞이면 경마 분석하고 경마를 이렇게 보는 즐기시는데 조금 더 부정적인 영향이 많이 끼칠 수가 있어요. 그냥 못 뛰었으면 왜 못 뛰었나를 찾을 때 굳이 그런 이유를 갖다 붙일 필요는 없죠. 그렇죠? 그러니까 뉴 레전드와 히든 챔프가 들어온 경주 제가 설명을 좀 드렸는데 올드 넘버원이 빠졌다. 상금 때문에 빠졌다. 승부 안 했다. 이런 무책임한 말로 경마 팬들을 자꾸 혼돈에 빠지게 하거나 이렇게 자꾸 그런 부정적인 인식을 자꾸 심어주면 그런데 일조를 하면 안 된다고 생각합니다. 예. 레이팅 시스템 뭐 더 길게 얘기할 게 많아요. 사실 보면 세부적인 내용들 이거 말고도요. 여기 찾아보면 뭐 또 레이팅 차감에 대한 부분이 있잖아요. 점수가 깎이면 뭐 이런 부분. 원래 레이팅을 실시할 때 마사회에서 얘기했던 게 그 점수제로 의한 뭐 승군 부분뿐만 아니라 레이팅이 점수가 깎여서 하위군으로 떨어지게 되면 강등이 되잖아요. 강급이 되죠. 강급이 되면 그 해당 군에 4군마가 5군으로 떨어지면 5군에서는 레이팅이 최고 높기 때문에 고부중을 받는다. 그러니까 억지로 5군으로 내려가서 상금 먹으려고 4군에서 일부러 경주 안 타고 뭐 이런 행동 안 할 거다 이러고 말을 했는데 실시되고 나서 보니까 떨어지면 고부중을 달더라도요. 5등급 애들이 못 뛰는 편성들 있잖아요. 너무 못 뛰는 말들 편성. 그때 가버리면 떨어졌던 말이 배당을 터뜨리고 들어오네요. 그리고 상금을 먹게 되네요. 이런 일들이 몇 번, 여러 번 자꾸 생기니까 마주들이 못 뛰는 말들을 퇴사를 안 시키고 계속 잡고 있어요. 30전, 40전 오히려 떨어져서 5등급에 가서 한번 하지 뭐 이런 그런 부작용들이 생겼거든요. 이제 그런 것도 말 자원들이 부족하기 때문에 그런 말들이 하위군으로 떨어졌어도 상위군에서 성적이 안 좋았기 때문에 상금 먹은 게 없잖아요. 뭐 5등 안에 못 들어왔으니까 계속 점수가 깎이면서 떨어졌겠잖아요. 그러면 5등급에 나오더라도 출전을 못하게 되거든요. 출전 우선순위가 일단 상금이 있는 말들이니까. 근데 경주마가 자원이 적으니까 5등급에 떨어졌는데 5등급에서 나오는 말들이 비어요. 12경주 나올 수 있는데 10마리밖에 안 뛰는 거예요. 그러니까 이런 말들이 강급당해서 출전을 해버려요. 그리고 나서 이겨버리는 거죠. 이런 부분들은 안타까워요. 원래대로면 레이팅 차감 이런 게 맞아요. 마사회에서 말하는 게. 그리고 외국계에서 보면 그렇게 강등된 말이 거기에서 고부중을 받고 이길 수 있는 확률이 많이 떨어져요. 그런 경주가 없어요. 거의 보면. 근데 우리나라에서는 자주 일어나는 게 제가 말씀드린 경주마 자원이 부족한 부분도 있고 또 레이팅이 이 시스템이 실시한 기간이 너무 짧습니다. 졸속으로 만들어졌고 짧고 그러니까 이런 부분들은 계속 진행되면서 경주마들의 능력이 조금 올라가고 말 자원들도 많아지면 자연스럽게 그런 현상들이 좀 줄어들고요. 마주들도 그런 행동 좀 안 하게 될 거예요. 어차피 가지고 있어봤자 구둥 안에 못 들면 관리비도 안 나오니까 결국은 퇴사를 시키고 이렇게 되겠죠. 이런 부분들은 항상 말하지만 한국 경마는 멀었습니다. 멀고 부족합니다. 그게 현실이에요. 어쩔 수 없습니다. 근데 하다 보면 조금씩 발전할 수밖에 없게 되고 그렇게 될 거라 믿고 지금 현실을 정확하게 분석하고 가는 게 더 중요한 것 같습니다. 예. 그거 말고도 이제 뭐 여러 가지 뭐 이야기들을 할 수 있는 부분들이 있는데 그런 것까지 모든 걸 다 알고 가면 피곤해요. 피곤하고 제가 말씀드린 게 가장 경마 팬들이 오해를 많이 하고 또 불신을 갖는 부분들에 대한 이야기니까 일단 이것만 알고 가셔도
경마하는데 그렇게 경마를 즐기시는데 좀 도움은 될 수 있을 거예요. 자, 이번 주는 제가 뭐 경주 내용 가지고 뭐 여러 가지 이야기 한 건 없는데, 우리가 경마를 즐기는데 룰, 시스템, 이 부분은 알고 가자. 사실 기초적인 부분이고요. 경마할 때 당연히 알고 시작해야 되는 부분인데, 경마를 많이 하시는, 오래 즐기신 분도 정확하게 알고 가시는 분들이 조금 생각보다 없더라고요. 그러니까 이번 기회를 통해서 이런 부분을 알고 가짜 뉴스에 현혹되지 말자. 자꾸 부정적인 생각을 하는 말을, 아니 부정적으로 생각하는 사람들을 오히려 속지 말고 아이고 이런 생각들을 해보자. 또 말 길어지니까 또 말 꼬이죠. 그리고 제가 임플란트를 많이 해가지고 발음이 좀 셉니다, 옛날보다. 이번 주는 이걸 보는 걸로 마치고요. 조금 더 재밌는 경주들을 보고 얘기하고, 뭐 기회 되면 뭐 다른 분들이 하시는 뭐 예상 방송 마번 막 정하고 이런 거는 안 하겠지만, 뭐 그렇게 미리 경주를 하나씩 살펴볼 수 있는 그런 시간도 갖고 그렇게 했으면 좋겠습니다. 그리고요, 뭐 저희 카페를 통해서도 좋고요, 아니면 유튜브 여기 뭐 댓글에라도 어느 경주는 내가 도저히 이해가 안 간다, 너무 석연찮고 뭐 의심스럽고 뭐 도대체 이해를 못하겠다 내가, 그런 경주가 있으시면 질문을 남겨놓으시면 제가 그 경주 복귀를 해드리겠습니다. 제가 아는 한 뭐 모르겠으면 뭐 마방에 통해서 물어보는 그런 기회가 있으면 뭐 아무튼 여러 가지 방법을 통해서 그런 경주를 같이 보고 이해할 수 있는 그런 시간을 가질 수 있는 기회를 한번 가져보겠습니다. 그러려면 관심을 좀 더 가져주시고 옆에 사람들한테 이 방송 괜찮다 이렇게 말씀도 좀 해주시고요. 구독하기, 뭐 즐겨찾기, 뭐 좋아요, 뭐 알람 설정 이런 거 좀 해주시면 좋죠. 예. 이거 지금 구독하시는 분들 뭐 이런 거 생각하면 제가 이거 10년 한다고 잘 될까 싶습니다. 근데 분명히 도움되는 부분들은 있을 거라고 보시는 분들이 아시겠죠. 예. 이번 주 이렇게 마무리 하겠습니다. 감사합니다.